Assalamu alaikum. Today we will see the procedure of Benedict test. So very first we need to take a test tube and fix the test tube holder with the test tube and then fix it in the test tube stand. After that we need to take the reagent. So here is the reagent and we need to collect the reagent with the help of mouth pipette. So here is the mouth pipette. We need to sterile it with cotton and then we need to take reagent with it. So we need to sack the reagent till the 5 ml marking. So yes, I'm sacking reagent. So very first we need to sack it and then level it. So now we should level it till the 5 ml marking. And after leveling it in the 5 ml marking, we need to place it on the test tube. So I'm pouring it on the test tube. So now I have poured all of the reagent in the test tube and it's time for heating. So now we will heat the test tube to see is the reagent is pure or not. So we will heat at the bottom of the test tube and the open side will be in the opposite direction to us. We need to heat for a few seconds and if the color is unchanged, it means the reagent is pure. So here is the color is unchanged, so this reagent is pure. Now we should set it again on the test tube stand and take the sample solution. So here is my sample solution and with the help of the dropper we need to take some sample solution and mix it with the reagent. We need to add here 8 drops, 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So now it's done. Now we need to shake it to mix perfectly. I'm shaking it to mix and after mixing we need to heat it again for the second time and again we will heat at the bottom of the test tube. In case of Benedict test we need to heat twice at the bottom. So we need to heat for a few time until the color change. So if the color is changed, it means that glucose is present in the sample solution. So after heating for a certain period, our color will be changed. So here we can see that a greenish color has appeared and we will keep the test tube in the test tube rack at that time, and after a few time the color will turn into red and it indicates that glucose is present in the solution. আসসালামু আলাইকুম, আজকে আমরা দেখব বেনেডিক্ট টেস্ট। সো বেনেডিক্ট টেস্টের প্রথমে আমাদের টেস্ট টিউব নিতে হবে এবং টেস্ট টিউবের সাথে টেস্ট টিউব হোল্ডার অ্যাড করতে হবে এবং তারপরে সেটাকে আমরা টেস্ট টিউব স্ট্যান্ডে রেখে আমাদের রিয়েজেন্টটা নিব। সো এখানে আমাদের রিয়েজেন্টটা আছে এবং আমার হাতে আছে মাউথ পিপেট। আমরা এই মাউথ পিপেটটা প্রথমে আনইউজড স্টেরাইল কটন দিয়ে স্টেরালাইজ করে নিব, দেন এটাকে ইউজড চেম্বারে রেখে আমরা স্যাক করব। এখানে 5 ml পর্যন্ত দাগানো আছে, অর্থাৎ ফুল 5 ml পর্যন্ত আমরা স্যাক করে নিব রিয়েজেন্টটা। রিয়েজেন্ট স্যাক করে নেওয়ার পরে আমরা দেখে নিলাম যে 5 ml পর্যন্ত হয়েছে কিনা। 5 ml পর্যন্ত আমরা লেভেল করে নিয়ে এবার আমরা এইটাকে টেস্ট টিউবের মাঝে রাখবো। সো টেস্ট টিউবের ভিতরে আমি 5 ml রিয়েজেন্ট দিয়ে দিলাম। এরপর আমরা এই রিয়েজেন্টটা বিশুদ্ধ কিনা সেটা যাচাই করার জন্য এটাকে হিট দেব। আমরা বেনেডিক্ট টেস্টের ক্ষেত্রে সবসময় বটমে হিট দেব এবং টেস্ট টিউবের মুখটা অর্থাৎ ওপেনটা আমরা অপোজিট সাইডে রাখবো। সো আমি বটমে হিট দিয়ে নিচ্ছি। আমরা জাস্ট ফিউ সেকেন্ডস হিট দিয়ে নেব যেন এটা বিশুদ্ধ কিনা বুঝতে পারি। এটা অবিশুদ্ধ হলে কালার চেঞ্জ হবে, যেহেতু কালার চেঞ্জ হয়নি সো এটা পিওর, এটাতে কোনো ভেজাল নেই। এরপরে আমরা এটাকে আবার স্ট্যান্ডে সেট করে আমরা স্যাম্পল সলিউশনটা নিয়ে নেব। তো আমি এখানে ড্রপার দিয়ে স্যাম্পল সলিউশন তুলে নিচ্ছি। আমাদের ড্রপার দিয়ে এখানে স্যাম্পল নিয়ে আমরা এখানে 8 ফোঁটা যোগ করব। তো এখানে কাউন্ট করে করে যোগ করতে হবে, 1 2 3 4 5 6 7 8। আমরা 8 ফোঁটা স্যাম্পল সলিউশন যোগ করলাম। এবার একটু শেক করে আমরা মিক্স করে নেব যেন স্যাম্পলের সাথে রিয়েজেন্টটা সুন্দরভাবে মিক্স হয়। এরপরে আবার আমরা বটমে হিট দেব। সো হিট কোয়াগুলেশন টেস্টে আমরা একবার হিট দেই, কিন্তু বেনেডিক্ট টেস্টে আমাদের 2বার হিট দিতে হবে এবং বটমে হিট দিতে হবে। সো আমি বটমে সেকেন্ড টাইম হিট দিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত হিট দেব যতক্ষণ না কালারটা চেঞ্জ হবে। এখানে হিট দেওয়ার পরে কালারটা চেঞ্জ হলে আমরা বুঝবো যে এখানে
গ্লুকোজ প্রেজেন্ট আছে, অর্থাৎ স্যাম্পল সলিউশনে গ্লুকোজ প্রেজেন্ট ছিল। সো কিছুক্ষণ হিট দেওয়ার পরে আমরা দেখব যে কালারটা চেঞ্জ হওয়া শুরু করেছে। প্রথমে গ্রিনিশ একটা কালার দিবে, তারপরে ওটা রেড হতে থাকবে, যে এখন গ্রিনিশ একটা কালার চলে এসেছে। এই মুহূর্তে আমরা রেখে দেবো হিট দেওয়া অফ করে, দেন কিছুক্ষণ পরেই রেড কালার হবে, অর্থাৎ গ্লুকোজ প্রেজেন্ট ইন দ্য স্যাম্পল সলিউশন।